ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ MCQs ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सो अज की इस वीडियो को शुरू करने तो पहला जोड़े विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लवो तो जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हुण आपां वीडियो नूं शुरू करते हाँ। तो अपने सामने पहला प्रश्न दिता गया है, वर्तमान समय दे विच अणसूचियां की संख्या कितनी है। यानी कि अपने संविधान की गल की जा रही है कि संविधान के विच वर्तमान समय दे विच अणसूचियां की गिनती कितनी है। सो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। जी, वर्तमान समय में अणसूचियां की गिनती है 12। इस तो इलावा जेकर आप गल करिए अपने संविधान की, तो जो अपना मूल संविधान बनया सीगा तो उस समय अणसूचियां की गिनती कितनी सी, तो आंसर हो जाएगा अणसूचियां की गिनती सी 8। एंड जेकर आप अणुछेद की गल करिए तो उस समय अणुछेद सीगे 395। एंड जेकर हुण आप गल करिए तो हुण अणुछेद हैं 465 प्लस। सो इन्हां संख्यावां नूं भी तुसीं ध्यान दे विच रखना है। एंड जो अपना संविधान बनया सीगा तो उस समय इसके टोटल 22 भाग सन, बट वर्तमान समय की जेकर गल की जाए तो वर्तमान समय दे विच संविधान के 25 भाग हैं। सो इन्हां पॉइंट्स नूं भी तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है। एंड अलग तो तुसीं नोट भी कर सकते हो। नैक्सट आपां देखदे हां, भारत तो इलावा होर किहड़े देश के संविधान विच मौलिक कर्तव्यां का जिक्र किया गया है। इंग्लैंड, दक्षिणी कोरिया, चीन जां रूस। तो आप इसका आंसर देखते हैं डी बिल्कुल सही आंसर आएगा रूस। हाँ जी, भारत तो इलावा होर किहड़े देश के संविधान विच मौलिक कर्तव्यां का जिक्र किया गया तो आंसर हो जाएगा रूस। हुण इत्थे अपने कोल गल आई है मौलिक कर्तव्यां की, तो तुहानूं ये भी पता होना चाहिए है कि जिहड़े आपां मौलिक कर्तव्य लै हन जां जानकारी लई है आपां किहड़े देश के संविधान तो लईए तो आंसर हो जाएगा ये आपां रूस तो लै हन। इस तो इलावा जेकर आपां मौलिक कर्तव्यां की गल करिए तो मौलिक कर्तव्य नाल रिलेटेड अनुच्छेद किहड़ा है तो आंसर हो जाएगा 51A। 51A जिहड़ा अनुच्छेद है ये मौलिक कर्तव्यां दे नाल संबंधित है। इस तो इलावा जेकर आपां गल करिए टोटल मौलिक कर्तव्यां की गिनती कितनी है वर्तमान समय दे विच तो आंसर हो जाएगा 11। इस तो इलावा मूल संविधान दे विच मौलिक कर्तव्य नहीं सन, ये मौलिक कर्तव्य जिहड़े सन ये बाद दे विच जोड़े गए सन। इस तो इलावा जेकर आपां मूल अधिकारां की गल करिए तो मूल अधिकार आपां लै हन अमेरिका देश तो जो कि 12 तो 35 तक हैं। सो इन्होंने भी तुसीं ध्यान दे विच रख सकते हो। इस तो इलावा जिहड़ी आपां सिंगल सिटीजनशिप की जानकारी लई है वो लई आपां इंग्लैंड तो। इस तो इलावा जेकर आपां गल करिए जिहड़ा आपां संविधान विच संशोधन करेगा तो उस संबंधी आपां जानकारी कित्थों लई है वो लई आपां दक्षिणी अफ्रीका तो। नैक्सट आपां देखदे हां जी, भारत के राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किहड़ी अनुसूची विच दर्ज किया गया है। 1, 2, 3 जां 4। तो आप इसका आंसर देख लेंगे हाँ। ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। हाँ जी, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जोड़ा जिक्र है वह किहड़ी अनुसूची में किया गया है। जी 1 नंबर अनुसूची तो उस अपन जानकारी मिलती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। वर्तमान समय के अपने भारत के टोटल 28 राज हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्होंने तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है, एग्जाम च पक्का प्रश्न बन सकता है। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी, भारतीय संविधान दे विच संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची नूं किहड़ी अनुसूची विच रखा गया है। हाँ जी, इस अपने को सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। हाँ जी, 7वीं जी अनुसूची है तो इस विच आपां जानकारी मिलती है संघ सूची की, राज सूची की और समवर्ती सूची की। संघ सूची वो होंगी है जिस ते केवल केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। इस तो इलावा जी राज सूची होंगी है तो इस दे विच केवल राज सरकारी कानून बना सकती है। एंड जी समवर्ती सूची होंगी है तो इस दे विच केंद्र सरकार और राज सरकार दोनों मिल के कानून बना सकती हैं। सो इन्हां पॉइंट्स नूं भी तुसीं ध्यान दे विच रखना है। इस तो इलावा जेकर आपां अनुसूची नंबर 8 की गल करिए तो इस दे विच आपां नूं संविधान विच मानता प्राप्त 22 भाषावां बारे जानकारी मिलती है। नैक्सट आपां देखते हैं हाँ जी, जेकर वीडियो हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर एंड लाइक भी कर दो।
1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 61 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1999 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52 ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1985 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 52 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਸੰਬੰਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 399 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 399। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 299। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ 299, ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਬਲਗਾਰੀਆ, ਪੇਰੂ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1947 ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 1847। 3 ਜੂਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਜੂਨ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੋਨੋਂ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 79, 110, 85 ਜਾਂ 99? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ 79। 79 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 80। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 81। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 10, 12, 14 ਜਾਂ 8? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 12। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਦਨ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 13। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 117। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 1970 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 52। ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 52 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜਰਮਨੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜਰਮਨੀ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ यानी कि 25 साल। हाँ जी, प्रधानमंत्री बनने ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 25 ਸਾਲ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ यानी कि 395। हाँ जी, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਨ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 395। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ? 1, 2, 3 ਜਾਂ 4? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ यानी कि 3। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ, 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ PSSB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।